Hello friends, in this session we are going to learn a 10th standard poem, that is You Start Dying Slowly, written by a famous Chilean Nobel laureate poet Pablo Neruda. This is a very interesting poem, but before starting the poem I would like to ask you to answer the question which are given in the warming up activities and the chit chat session. Some of the questions are personal response type questions are given to you. You have to discuss this question with your partner, with your friend, or maybe your brother or sister, and then you have to answer these questions. Then you have to proceed towards the thing I can do in my life. For example, for my nation, keep my locality clean. For my family, I care my family, and list of others. For my friends, for my old people, for the needy, then for myself. So what you are going to do, that you have to write in that chart. म्हणजे तुम्ही एकदा हे दोन्ही चार्ट्स किंवा अगोदरच्या वॉर्मिंग अप ॲक्टिव्हिटीज जे पर्सनल रिस्पॉन्स टाईप प्रश्न आपल्याला दिले होते त्यांचा, त्याचबरोबर हा जो दुसरा सेक्शन आहे हे देखील पर्सनल रिस्पॉन्स टाईपच प्रश्न आहेत. हे जर आपण सॉल्व केले तर त्यानंतर आपण पुढे येतोय ते म्हणजे काय, तर ह्या चिटचॅट ॲक्टिव्हिटीज आपण कंप्लीट केल्यानंतर पुढचा जो महत्त्वाचा सेक्शन आहे माय विश. सो इट्स अगेन द पर्सनल रिस्पॉन्स. My wish is complete the following web and write a paragraph. So on the basis of that web you have to write the paragraph. ही वेब भरल्यानंतर तुम्हाला एक पॅरेग्राफ, त्याच्यावर छोटासा एक पॅरेग्राफ आपल्याला लिहायचा आहे. आपण ज्या पद्धतीने तयारी करतो ॲक्टिव्हिटी शीटची, त्यामध्ये आपल्याला इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफर हा जो टॉपिक आहे तर त्याची देखील याच्याने आपली तयारी होणार आहे. तर आपण हे सर्व करायचं आहे. So we'll begin with the poem You Start Dying Slowly, written by Pablo Neruda. He is a Chilean poet and he also received the Nobel Prize for his work. The poem is like this. If you do not travel, if you do not read, if you do not listen to the sound of life, if you do not appreciate yourself, you start dying slowly. When you kill your self-esteem, when you do not let others help you, you start dying slowly. If you become a slave of your habits, walking every day on the same paths, if you do not change your routine, if you do not wear different colors, or you do not speak to those you don't know, you start dying slowly. If you avoid to feel passion and their turbulent emotions, those which make your eyes glisten and your heart beats fast, you start dying slowly. If you do not change your life, when you are not satisfied with your job and or with your love, if you do not risk what is safe for the uncertain, if you do not go after a dream, if you do not allow yourself at least once in your lifetime to run away for the sensible advice. So this poem is written by Pablo Neruda. It's a very interesting poem. How many stanzas are there in the poem? Yes, exactly. There are 5 stanzas. Dear friends, now just observe this poem minutely. What the different things that you observe, and compare them with the previous 2 poems that you have learnt. What is the different thing that you notice over here? Just mark down and note down these changes. The poet says that if you do not travel, if you do not read, if you do not listen to the sound of life, if you do not appreciate yourself, you start dying slowly.
आयुष्य भरभरून कसं जगता येईल याविषयी कवी खरं तर या अ, कवितेतून त्या ठिकाणी सांगतोय. आणि मुद्दामून मला इथे मराठीतून स्पष्टीकरण द्यावंसं वाटतं, कारण आपण खऱ्या अर्थानं ही कविता त्यातून आत्मसात करणार आहोत. द पोएट सेज दॅट इफ यू डू नॉट ट्रॅव्हल टू डिस्टंट प्लेसेस, इफ यू डू नॉट रीड, means actually the poet wants to tell that you should travel, you should read. Actually the poet doesn't want to hear the meaning is not the negative one. Actually the poet wants you to do all kind of things, all these kind of things that he has mentioned. So if you do not travel, if you do not read, if you do not listen to the sound of life, म्हणजे आपण सभोवतालचे जे आवाज आहेत ते ऐकण्याचा, ते जगण्याचे ध्वनी जे आहेत तर ते समजून घेण्याचा आपण प्रयत्न करायला पाहिजे. इफ यू डू नॉट अप्रिशिएट युअर सेल्फ देन यू स्टार्ट डाइंग स्लोली. फ्रेंड्स, इट इज व्हेरी इसेन्शियल थिंग दॅट वी शुड अप्रिशिएट आवर सेल्फ. नो डाऊट नंबर ऑफ टाइम्स वी अप्रिशिएट अदर्स, but at the same time the poet says that you should appreciate yourself also. So self appreciation is also very essential part in order to develop, in order to grow, in order to live a happy life. That is why you should, first of all, you should appreciate yourself. Then the poet says that then if you do not do all kind of thing, then you start dying slowly. What do you mean by dying slowly? Dying slowly means losing hope of a happy future. म्हणजे त्याचा अर्थ असा आहे की आपण नष्ट होत जाऊ, आपण हळूहळू संपत जाऊ, जर ह्या सगळ्या गोष्टी आपण केल्या नाहीत तर. मित्रांनो, जीवन चांगल्या पद्धतीने जगायचं असेल तर आपण नवनवीन गोष्टी करणं तर गरजेचंच आहे. द पोएट सेज दॅट वी शुड, इफ यू डू नॉट ट्रॅव्हल, म्हणजे आपण विविध ठिकाणी आपण प्रवास केला पाहिजे. वी शुड ट्रॅव्हल टू डिस्टंट प्लेसेस, डिफरंट प्लेसेस, सो दॅट थ्रू ट्रॅव्हलिंग ऑल्सो वी गेट नंबर ऑफ थिंग्स, वी गेट न्यू नॉलेज. ॲट द सेम टाइम द पोएट सेज दॅट इफ यू डू नॉट रीड, अगर आप पढ़ नहीं सकते, अगर म्हणजे तुम्ही जर एखादी चांगलं वाचन करत नसाल, सो रीडिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट इन आवर लाईफ. सो व्हॉट डू वी रीड? ॲक्च्युली आपण काय वाचत असतो? तर वी शुड रीड द बुक्स, वी शुड रीड नंबर ऑफ थिंग्स, वी शुड रीड डिफरंट नॉवेल्स, पोएम्स, वी शुड रीड डिफरंट fiction or non-fiction books. At the same time, we should read newspaper. When the poet says that if you do not read, means you should read. So what to read? As I already mentioned that we read the books and other things, but at the same time we should read the nature, isn't it? We should read the tears in the eyes of the needy people. You should be able to understand the emotions of other people, the feelings of other people. तुम्हाला निसर्ग देखील वाचता आला पाहिजे, isn't it? तर हे सगळं आपल्याला ही जीवनाची कादंबरी वाचायची आहे, हे जीवन वाचता आलं पाहिजे. दॅट इज वाय द पोएट सेज दॅट इफ यू डू नॉट डू दिस देन यू स्टार्ट डाइंग स्लोली. इन द सेकंड स्टांजा द पोएट सेज दॅट when you kill your self esteem, जर तुम्ही तुमचा आत्मसन्मान मारलात, are you getting? Self esteem is very essential in our life. What is meant by self esteem? Self esteem means a feeling of being happy with your own character and abilities. That is self respect. You should be able to respect yourself first of all. सेल्फ इस्टीम आपल्यामध्ये असला पाहिजे, आत्मसन्मान आपल्याकडे असला पाहिजे. यू शुड नॉट किल दॅट, यू शुड नॉट किल दॅट. यू शुड रिस्पेक्ट युअरसेल्फ, देन ओनली यू कॅन लीड अ सक्सेसफुल लाईफ. अँड वेन यू डू नॉट लेट अदर्स हेल्प यू, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली. आत्मसन्मान आपण आपला जपला पाहिजे.
आपण इतरांचा मदतीचा जो हात आहे, मैत्रीचा हात एखाद्याने पुढे केला असेल तर तो डेफिनेटली आपण स्वीकारला पाहिजे. माणसं जोडता आली पाहिजेत आपल्याला. देन द पोएट सेज दॅट इफ यू बिकम अ स्लेव टू युअर हॅबिट्स, वॉकिंग एव्हरी डे ऑन द सेम पाथ, if you do not change your routine, if you do not wear different colors, or do not speak to those you don't know, you start dying slowly. याचा अर्थ असा आहे की if you do not become slave to your, if you become a slave to your habits, बघा आपण जर आपल्या सवयींचा गुलाम जर झालो, if you follow certain things daily and regularly which are not actually expected that you should do that, म्हणजे आपण काय करतोय की नकळतपणे आपण आपल्या सवयींचे गुलाम बनत जातो आणि त्याच सवयी, ज्या चुकीच्या सवयी असतात त्याच आपण दिवसेंदिवस फॉलो करत जातो. then that time it is not expected that you should do that. हे सर्व करावं असं अपेक्षित नाहीये. वॉकिंग एव्हरी डे ऑन द सेम पाथ आणि देर इज नो चेंज ॲट ऑल. यू आर वॉकिंग सेम थिंग यू डू एव्हरी डे. आणि रोजच्या दिनक्रमामध्ये आपल्याला काहीही बदल नाही. अशा प्रकारे एकसुरी जे जीवन आहे, इफ यू डू नॉट चेंज युअर रुटीन, आणि हा जर आपला रुटीन जर आपण चेंज केला नाही, अशा स्वरूपाचं एकसुरी जीवन जर आपण चेंज केलं नाही, इफ यू डू नॉट विअर डिफरंट कलर्स, इट मीन्स दॅट जर आपले वेगवेगळ्या रंग आपण जर परिधान केले नाहीत, नवे रूप आपण धारण केलं नाही, और इफ यू डू नॉट स्पीक टू दोज यू डोंट नो, किंवा ठराविक आवडीनिवडीच्या बंदिस्त चौकटीतून आपण स्वतःला जर मुक्त केलं नाही, अनोळखी लोकांशी आपण जर कमी संवाद साधला किंवा त्यांच्याशी आपण संवाद साधलाच नाही, then you start dying slowly. The poet says that मग आपण हळूहळू तिथे काय होत असतो की आपण हळूहळू नष्ट होत असतो. ऍक्च्युली we should change our routine daily and regularly. We should follow the good habits. We should able to wear different colors, means जीवनाला वेगळे असे रंग आपल्याला आणता आले पाहिजेत. एकसुरी जीवन आणि तेच रटाळ दररोजचं तेच जीवन आपण जर जगत असू तर जीवन अर्थहीन होऊन जातं. आणि जीवनाला खऱ्या अर्थानं जर अर्थ प्रदान करायचा असेल तर चेंज इज इनएव्हिटेबल. बदल हा निसर्गाचा नियम आहे मित्रांनो. निसर्ग काय करतो, यु नो द एक्झाम्पल ऑफ नेचर. निसर्ग काय करतो तर झाडांची पालवी बघा, जेव्हा झाडं जी आहेत ती उन्हाळा आल्यानंतर त्यांची पानं गळतात आणि मग नंतर पुन्हा वसंत ऋतू आल्यानंतर वेन स्प्रिंग अराइव्स, दॅट टाइम अगेन इट वियर्स द न्यू लीव्स. नवीन पालवी त्या झाडांना फुटते. तर त्या पद्धतीने झाडं ज्या पद्धतीने जरी स्थिर असली, एका जागी असली, तरी पण ते काय करतात की त्यांचे एक नवीन रूप ते परिधान करत असतात. डिफरंट कलर्स. जसं निसर्ग आपला रंग बदलत असतो तर निसर्गाच्या निसर्गाप्रमाणे आपणही आपले रंग बदलले पाहिजेत. म्हणजे विविधता आपल्या जीवनामध्ये आपण आणायला पाहिजे. आर यू गेटिंग? म्हणजे ही विविधता केव्हा येईल की जेव्हा आपण ह्या सर्व गोष्टी इथे पोएट मेन्शन करतोय त्या सर्व आपण केल्या तर. देन द पोएट सेज दॅट इफ यू अवॉइड टू फील पॅशन, या भावना ज्या आहेत, ह्या पॅशन्स आहेत, म्हणजे असं म्हटलं जातं ना की पोएट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओव्हरफ्लो ऑफ पॉवरफुल फिलिंग्स रिकलेक्टेड इन ट्रँक्विलिटी. म्हणजे कविता देखील उत्कट अशा मानवी भावनांचा उत्स्फूर्त आविष्कार असतेच की नाही. मग तशा पद्धतीने आपण एक्सप्रेस व्हायला पाहिजे, आपण व्यक्त होणं गरजेचं आहे. मित्रांनो, आपल्या मनातील भावना आपण म्हणून आपल्याला चांगले मित्र असायला पाहिजेत, चांगल्या मैत्रिणी असायला पाहिजेत. त्याचबरोबर आपल्या पालकांशी आपला सुसंवाद असणं गरजेचं आहे. मग दॅट इज वाय द पोएट सेज दॅट इफ यू अवॉइड टू फील पॅशन अँड देअर टर्ब्युलंट इमोशन्स, मग जर ह्या भावनाच नसतील आपल्यामध्ये, दोज विच मेक युअर आईज ग्लिसन, की ज्यांनी तुमच्या डोळ्यांना एक वेगळी चमक येते, युअर आईज स्टार्ट शायनिंग. ग्लिसन मीन्स टू शाईन. अँड युअर हार्ट बीट फास्ट, की या भावनांनी किंवा हे जे काही तुमच्या पॅशन असतील
किंवा ह्या ज्या भावना आपण व्यक्त करतो दुसऱ्यांबद्दल किंवा दुसऱ्यांशी, तर त्यावेळेस दॅट टाइम युअर आईज ग्लिसन अँड युअर हार्ट बीट फास्ट. अँड इफ यू डू नॉट डू दॅट, इफ यू अवॉइड दॅट, देन यू स्टार्ट डाईंग स्लोली. मित्रांनो, तर आपण हळूहळू, आपण जर अशा पद्धतीने जर केलं नाही तर आपण हळूहळू नष्ट होत जातो. मित्रांनो, दिस इज द टाइम वेन, म्हणजे हे आय थिंक दिस स्टांजा इज व्हेरी युजफुल इन युअर लाईफ, दॅट वेन एव्हर युअर नाव दिस इज द very stormy period of your life, and if you are passing through this stormy period, that is adolescence period, म्हणजे या किशोरवयीन अवस्थेतून तुम्ही जात असता, and this time you need more, म्हणजे त्यामध्ये विविध असे चेंजेस मध्ये फिजिकल, मेंटल, हे सगळ्याच पद्धतीने चेंजेस तुमच्यामध्ये होत असतात. शारीरिक, मानसिक असतील, भावनिक बदल होत असतात. आणि यू शुड एक्सप्रेस दॅट विथ युअर फ्रेंड्स, तुमचे जे पॅरेंट्स आहेत त्यांच्याशी, किंवा मे बी टीचर्सशी देखील आपण एक चांगलं ऋणानुबंध जोडले पाहिजेत, की जेणेकरून तुम्हाला आलेल्या अडचणी त्यांच्यासमोर तुम्हाला मांडता आल्या पाहिजेत. तर दॅट इज व्हेरी इसेन्शियल इन युअर लाईफ. सो इन द लास्ट अँड कन्क्लुडिंग स्टांजा द पोएट सेज दॅट इफ यू डू नॉट चेंज युअर लाईफ, जर तुम्ही तुमचं जीवन बदलत नसाल, वेन यू आर नॉट सॅटिस्फाईड विथ युअर जॉब, बघा ते काय म्हणतोय, इफ यू डू नॉट चेंज युअर लाईफ, जर तुमच्या जीवनामध्ये बदल नाहीये, अँड इफ यू डू नॉट सॅटिस्फाय विथ युअर जॉब और विथ युअर लव्ह, तुमच्या कामाच्या ठिकाणी तुम्ही संतुष्ट नसाल, जे जवळची माणसं जी आहेत तर त्यांच्याशी, प्रिय माणसं तुमची, त्यांच्याशी तुम्ही जर समाधानी नसाल, इफ यू डू नॉट रिस्क व्हॉट इज सेफ फॉर द अनसर्टन, सुरक्षित आयुष्य जगताना कधी कधी धोका देखील आपल्याला पत्करावा लागतो, हिंमत दाखवावी लागते, स्वतःला अनिश्चित गोष्टींचं आव्हान दिलं नाही, किंवा कधी एखाद्या स्वप्नाचा आपण पाठपुरावा केला नाही, इफ यू डू नॉट गो आफ्टर ए ड्रीम, एखाद्या स्वप्नाचा आपण पाठलाग केला नाही, इफ यू डू नॉट अलाव युअर सेल्फ ॲटलिस्ट वन्स इन युअर लाईफ टाईम टू रन अवे फॉर द सेन्सिबल ॲडव्हाइस, आणि जर उत्तम गोष्टी करण्यापासून आपण स्वतःला वंचित ठेवू, म्हणून कवी सुचवतात की आयुष्यात किमान एकदा तरी आपण स्वतःच्या समंजस आणि शहाण्या मनाला उपदेशांच्या नियमांच्या बंधनातून मुक्त करावं, आणि आपण आयुष्य भरभरून जगण्याचा अपरिमित आनंद लुटावा. फ्रेंड्स, लाईफ इज व्हेरी ब्युटिफुल, पण आपण त्या जीवनाकडे कशा पद्धतीने पाहतो ते महत्त्वाचं आहे. गरिबी असेल किंवा इतर अडचणी असतील तर त्याच्याने आपण त्याचे विचलित न होता जीवनातील त्या क्षणांचा देखील आपण आनंद आपल्याला घेता आला पाहिजे. अनेक माणसं आपण पाहतो गरिबीतून ती मोठी पुढे गेलेली, की ज्यांनी त्यांच्या जीवनामध्ये, अगदी APJ अब्दुल कलामांचं उदाहरण घ्या ना, एक सर्वसामान्य नावाड्याचा मुलगा देशाचा राष्ट्रपती होतो, आणि अगदी एक वन ऑफ द बेस्ट ते सायंटिस्ट झाले. म्हणजे याच्यातून आपल्याला ही गोष्ट कळते की मी कुठे जन्माला यावं हे मी ठरवू शकत नाही, पण मी काय बनू शकतो ना हे मात्र मी नक्की ठरवू शकतो. सो दॅट इज वाय चेंज इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन अवर लाईफ. नाहीतर तुम्हाला एक फेमस एक्झाम्पल माहीत असेल, चार्ल्स डार्विन नावाचा एक शास्त्रज्ञ होता, आणि त्यांनी आपल्या द ओरिजिन ऑफ द स्पेसिस या ग्रंथामध्ये अतिशय सुंदररित्या मांडलेलं आहे की सर्वायवल ऑफ द फिटेस्ट, म्हणजे बदलत्या काळाशी अनुरूप ज्या सजीवांनी त्यांच्यामध्ये बदल करून घेतले तेच सजीव पुढे काळाच्या ओघामध्ये टिकून राहिले, नाहीतर डायनोसॉर सारखा महाकाय प्राणी देखील काळाच्या ओघामध्ये नष्ट झाला. फ्रेंड्स, इट इज व्हेरी इसेन्शियल दॅट वी शुड चेंज. चेंज इज इनएव्हिटेबल इन आवर लाईफ. तो अटळ अशी गोष्ट जीवनामध्ये जी बदलू शकत नाही अशी गोष्ट जी आहे ना ती म्हणजे चेंज. चेंज ही अटळ गोष्ट आहे, बदल ही निसर्गाचा नियम आहे, अँड दॅट इज वाय इट इज व्हेरी इसेन्शियल दॅट यू शुड चेंज युअर सेल्फ. आर यू गेटिंग? आपण आव्हानं देखील स्वीकारली पाहिजेत. वी शुड ऍक्सेप्ट द चॅलेंजेस विल बी देअर इन युअर लाईफ, सो यू शुड ऍक्सेप्ट द चॅलेंजेस, गो टुवर्ड्स दॅट. तो स्टांजा इथे नाही मात्र लिहिलेला नाही की यू स्टार्ट डाईंग स्लोली, इथे इनकम्प्लीट ठेवलाय. कळतंय? आता तुम्हाला हा स्टांजा कंप्लीट करायचा आहे, पुढच्या ओळी तुम्हाला ऍड करायची आहे. आर यू गेटिंग?
मग त्याला हॅपी एंडिंग द्यायचं की त्याला सॅड एंडिंग म्हणजे तुम्ही ट्रॅजिक एंड द्यायचा, इट इज अप टू यू. दिस इज अ व्हेरी डायडॅक्टिक पोएम. आय वुड लाईक टू से दॅट दिस इज अ डायडॅक्टिक पोएम. डायडॅक्टिक म्हणजे ते एक प्रकारचे तो सल्ला दिलेला आहे. याच्यामध्ये या पोएममध्ये आपल्याला द पोएम इज व्हेरी मच अपील्स टू द मॉडर्न सेन्सिबिलिटीज. आधुनिक ज्या सेन्सिबिलिटीज आहेत, आधुनिक काळामध्ये आपण कशा पद्धतीने जगायला पाहिजे त्याच्याविषयी आहे. द पोएम रिमाइंड्स अस वन्स अगेन द एज ओल्ड विजडम दॅट लाईफ मस्ट फ्लो अँड रिन्यू इटसेल्फ ॲट एव्हरी मोमेंट ऑफ इट्स बीइंग. अकॉर्डिंग टू द पोएट, we must not be stagnant, repetitive or conventional in the way we lead our lives. म्हणजे कवीच्या मते we should not be stagnant. आपण डबक्यासारखं स्थिर होता कामा नये. Friends, in this poem we find different figures of speech like repetition, then metaphor, hyperbole. Then we also have the examples of tautology, antithesis. Then two more figures of speech are there, anaphora and one more is refrain also there in the poem. So friends, first of all we will see the repetition. If you do not travel and if you do not read, in these lines we see that the lines are repeated, so we find here repetition. Then we have the examples of metaphor also in the poem, just like if you do not listen to the sounds of life. Now in this line we have the metaphor, example of metaphor is there. Different experiences of life are compared with the sounds of life. So here we have the metaphor. Then once again another line is there. If you become a slave of your habit and walk every day on the same path, if you do not change your routine. Here in these lines you find that the once again metaphor is there, as we see that metaphor in the sense slave of your habits, its meaning is the routine is compared to the routine. So every day on the same path. We'll find the examples of metaphor in other lines as well. If you become a slave of your habit, walking every day on the same path, if you do not change your routine. So in these three lines you find that the examples of metaphor are there. Slave of your habit, the same path is compared with the same path or the routine, so it is metaphorical. At the same time you will see that the example, it is also example of tautology, that these ideas express the same meaning. So if the ideas which have the same meaning, they are placed together, it is called as the tautology. Then once again we have the examples of if you do not wear different colors, it's also the example of metaphor, because the changing behavior of a person is compared with the different colors. So the poet says that if you do not wear different colors, means if you do not change your behavior or change your routine, so that is what is compared with. So here we have the example of metaphor. Friends, now see the examples over here. If you do not travel, if you do not read, if you do not listen to the sounds of life, if you do not appreciate yourself, what do you see? The initial part of these lines are repeated again and again. If you do not, for example, if you do not, this part of the line, it is repeated again and again in the throughout the stanza. So this, if such kind of thing happen, then along with repetition we can say that it is the example of anaphora. Anaphora is a deliberate repetition of a part of a line or a sentence in order to achieve an artistic effect is known as anaphora. म्हणजे या ठिकाणी डेलिबरेट रिपिटेशन असेल तर अशा वेळेस
रिपिटेशन काही शब्द समूहांचा किंवा शब्दांचा असेल तर त्याला ॲनाफोरा असं म्हटलं जातं. आता हा रिपिटिशन जो आहे, नाव इन दिस स्टांजाज और थ्रू आउट द पोएम वी फाइंड दॅट इफ यू डू नॉट are used at the beginning of the first few lines. So anaphora is also a rhetorical device which is used to lay emphasis on the idea we want to convey or for the self affirmation. एखाद्या गोष्टीवर आपल्याला जर जोर देऊन किंवा ती ठामपणे मांडायची असेल अशा वेळेस ॲनाफोरा या फिगर ऑफ स्पीचचा पर्टिक्युलरली पोएट्स यूज करतात. सो फ्रेंड्स, you must have understood the example of anaphora here. Now if you notice the line, you start dying slowly. Dying slowly directly मर रहे आप, म्हणजे हे जरा थोडंसं अतिशयोक्ती वाटते आपल्याला. मराठीमध्ये याला आपण अतिशयोक्ती म्हणतो. एक्झॅक्टली त्याचा मीनिंग असा आहे, लुझिंग होप ऑफ हॅपी फ्युचर. जर आपण हॅपी फ्युचरचं जर होप म्हणजे लाईफ लुझेस इट्स मीनिंग. आता ही जी आयडिया आहे इट इज एक्झॅजरेटेड, म्हणजे त्याची अतिशयोक्ती करण्यात आलेली आहे. सो ॲक्च्युली वन इज नॉट गोइंग टू डाय बट द लुझेस द मिनिंग ऑफ लाईफ, द लाईफ बिकम मिनिंगलेस. सो दिस काइंड ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इज नोन ॲज हायपरबोल. सो हायपरबोल इज देअर. these lines are repeated. Actually hyperbole is there at the end of first 4 stanzas. Once again, if you notice that this line, particularly the last line of the stanza, is repeated here. So once you notice that if one particular line, it is repeated at the particular interval, एका विशिष्ट अंतराने ती लाईन जर रिपीट होत असेल तर अशा वेळेस युजली म्हणजे बेसिकली ते म्हणजे पोयमच्या एंडिंगला जर ती लाईन येत असेल तर अशा वेळेस जो अलंकार होतो किंवा द फिगर ऑफ स्पीच इज नोन ॲज रिफ्रेन. नाव इन दिस पोएम यू स्टार्ट डाईंग स्लोली, ही जी लाईन आहे इट इज रिपीटेड अगेन अँड अगेन. इट इज रिपीटेड अगेन अँड अगेन. इफ यू नोटिस दॅट. सो द रिपीटेशन ऑफ द लाईन at a regular interval or at the end of the stanzas is called as refrain. So refrain is a figure of speech. या figure of speech मध्ये आपल्याला प्रत्येक स्टांजाच्या एंडिंगची लाईन जी आहे ती रिपीट झालेली दिसते. and that is why this kind of figure of speech is known as refrain. Rhyme scheme of the poem. Is there any rhyme scheme in the poem? If you go through properly, then you will notice that there is no rhyme scheme. So rhyme scheme of the poem is free verse. Now we'll see the appreciation of the poem. पोएम खऱ्या अर्थानं जगायची असते. पोएम इज अ ब्युटी दॅट यू हॅव टू ॲप्रिशिएट. म्हणजे पोएम किंवा एखादी रचना अशी गोष्ट असते दॅट इफ यू ॲप्रिशिएट दॅट इन अ बेटर वे देन ओनली वी कॅन ग्रास द मिनिंग ऑफ दॅट पोएम. आत्तापर्यंत आपलं हे लॉंग डिस्कशन होतं, याच्यामध्ये आपण डेलिबरेटली हे करण्याचा प्रयत्न केला कारण ही पोएमचा आस्वाद आपल्याला घेता आला पाहिजे. ते जीवनामध्ये आपल्या जगण्याचा ती भाग बनायला पाहिजे. ती कलाकृती जी आहे ती जगण्याचा भाग बनली पाहिजे. आपल्याला काहीतरी त्याच्यातून मोटिवेशन मिळाली पाहिजे किंवा त्यातून आपल्याला काहीतरी घेता आलं पाहिजे. दॅट इज वाय वी डिड दिस काइंड ऑफ लॉंग डिस्कशन. बट नाव वी आर गोइंग टू अप्रिशिएट द पोएम फ्रॉम द एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू. फ्रेंड्स, एक्झाममध्ये आपल्याला या कवितेचं ॲप्रिशिएशन लिहित असताना तुम्हाला एक गोष्ट नोटीस करावी लागेल. सुरुवातीला आपल्याला टायटल लिहावं लागतं. द टायटल ऑफ द पोएम इज यू स्टार्ट डाईंग स्लोली. द पोएट्स नेम इज और पोएट ऑफ द पोएम इज पॅब्लो नेरुडा. देन यू हॅव टू मेन्शन द राईम स्कीम. द राईम स्कीम इज फ्री वर्स. So the poem is written in free verse. This way also you can write. Then you have to mention the theme of or central idea of the poem. So the theme or central idea of the poem is how you should lead your life. In order to live and experience life in a real sense, you must enrich yourself with new knowledge, wide experiences, fresh emotions, daring encounters and exciting challenges.
If we settle for a life that is stagnant, repetitive, or conventional, we start dying slowly instead of living the life fully. So this way you have to write the theme of the poem. मी ही शब्दरचना दिलेली असल्या असंच आपण लिहिलं पाहिजे असं काहीच नाहीये. आपण सोप्या शब्दांमध्ये देखील साधारणतः एक 2 ते 3 वाक्यांमध्ये किंवा 3 ते 4 ओळींमध्ये आपल्याला हे सेंट्रल आयडिया इथे मांडायची आहे. सो दिस वे यू हॅव टू मेन्शन दॅट. आता नेक्स्ट पार्ट इज देअर. यू हॅव टू राईट द फिगर्स ऑफ स्पीच ऑफ द. सो व्हॉट आर द फिगर्स ऑफ स्पीच? हे ते सगळ्याच फिगर ऑफ स्पीचची लिस्ट वगैरे करणं इथे अपेक्षित नाही. तुम्हाला एक्सपेक्टेड आहे की तुम्ही एखाद्या फिगर ऑफ स्पीचचं नाव लिहावं. एखाद दुसऱ्या फिगर ऑफ स्पीचचं नाव लिहिलं तरी हरकत नाही. पण जर चांगल्या पद्धतीने जर आपल्याला जर एक इम्प्रेशन त्या ठिकाणी जर पाडायचं असेल तर खऱ्या अर्थानं तिथे जशा पद्धतीने आपण इथे ॲनाफोरा, द रिपिटेशन ऑफ द वर्ड्स इफ यू डू नॉट आर युज्ड ॲट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट 3 लाईन्स, किंवा दुसरा एखादा फिगर ऑफ स्पीच घेऊन त्याचं तिथे थोड्या कोणत्या लाईनमध्ये दिलेलं आहे ती एखादी लाईन मेन्शन जर केली तर डेफिनेटली त्याचा एक वेगळा इम्पॅक्ट पडतो. सो फिगर ऑफ स्पीच आपण ऑलरेडी मेन्शन केलेत. त्याच्यामधून एखादा कोणताही फिगर ऑफ स्पीच तुम्ही लिहू शकता. नॉट द सेम दॅट आय हॅव गिवन हियर. सो आय होप दॅट यू मस्ट हॅव एन्जॉयड द पोएम. सो फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू like and share this poem. So thank you very much, and don't forget to subscribe this educational channel.